LKG. I am a peacock. The peacock is our national bird. Thank you. I am a giraffe. Giraffe is taller than a lizard. It has a very long leg and long leg. Giraffe was in Africa. They eat leaves, vegetables, tall in like Asia. They can unpack vegetables and leaves. Giraffe gentle and peaceful as well. Thank you. Cat is a noble animal. Cat gives me. Cat says meow meow. I am a rabbit. Rabbit is a small and cute animal. It has long ears, white eyes, soft fur. Rabbit eats grass and vegetables. Rabbit and fast. Thank you to all. My name is Corky. I was studying in LKG. Today I am a tiger. Tiger is from cat family. Tiger is the national animal of India. Tiger is sharp legs, sharp teeth. Tiger is a flesh and eat. Tiger is a Thank you. I'm Kaspantia. I'm studying in LKG B section. I am Mani Rabbit. I am Mr. Bunny Rabbit Ashanti. Oh no, thank you. Not for me. Dada have a carrot. Dada have a carrot. Don't farty. Don't happy. Thank you. Good morning. My name is Nivala. I'm studying LKGB. I am lion is king of the jungle. It has somebody. Lion run very fast. Lion loudly. Lion very good hunting animal. It has somebody. Lion run very fast. Very loudly. It has somebody. Lion. Thank you. Good morning everyone. I am Tiger. I'm a white animal. Tiger lives in the forest. It's our national animal. Tiger is brown and the baby tiger is called
The lions roar, the elephants stomp. Let's all get together and do the animal romp. Bop, jump like a kangaroo, hop, hop, hop. Twist like a monkey, don't you stop. Shake your feathers like a parrot so bright. At the animal dance party, we dance all night. The giraffes are swaying, tall and proud. The tigers are grooving, feeling the crowd. The bears are clapping, the snakes slide low. Everybody's dancing, let the music flow. Jump like a kangaroo, hop, hop, hop. Twist like a monkey, don't you stop. Shake your feathers like a parrot so bright. At the animal dance party, we dance all night. The giraffes are swaying, tall and proud. The tigers are moving, feeling the crowd. The bears are clapping, the snakes slide low. Everybody's dancing, let the music flow. Jump like a kangaroo, hop, hop, hop. Twist like a monkey, don't you stop. Shake your feathers like a parrot so bright. At the animal dance party, we dance all night. My name is Lakshna Singh. I am studying UKG. I bring the role of rabbit. I am a rabbit. I am small and soft. I have 4 legs. I have 2 long legs. I have 1 big small nose. I can jump very high. I love run and play. I eat carrots, vegetables and grass. I live in garden, forest and barrows. People love me because I am good and friendly. Thank you. Studying UKG. I am a fish. I am a very colorful. I am a swimming in the water. Thank you. Cat is pet animal. His sound cat milk powder milk. Thank you. My name is Kolia Rasan. I'm studying in UKG. Octopus. Thank you. Studying UKG. I am waterman. I am live in the water. I eat small fishes. Thank you. I am a yellow. I'm studying in UKG. I am a lion. Lion is a live in the jungle. I am a king of a jungle. Lion has 4 legs. Thank you. Joshua, I am studying at UKG. I am a rabbit. Rabbit is a small pet animal. It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears. It eats carrot, grass and vegetables. It runs very fast. It has sharp front teeth. It has little tail. Thank you. I am a Sadhvik, studying in UKG. I am Panda. Panda is the wild animal. It is bamboos. Eat bamboos. Thank you. Muhammad Zain. I am studying in UKG. I am going to talk about elephants.
I eat more live shows, vegetables, and leaves. I have environmental power. I will listen to the intelligent. I love to play water, sir. Must thank you. இல்லத்தந்தை அவர்களுக்கும் முதல்வர் தந்தை அவர்களுக்கும் பொருளாளர் தந்தை அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதுவரை பார்த்தோம், சின்ன குழந்தைங்க காட்டுக்கு நம்ம போனதில்லை, ஆனா காட்டுல என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்கும், அதனுடைய செயல்பாடு என்ன, அதனுடைய திறமை என்ன அப்படின்றத மிக அழகா சொன்னாங்க இல்லையா? நம்ம இந்த காலகட்டத்தில்
நம்ம காடு அப்படின்றது தெரியல, எல்லாமே செல்போன் மயமாய். இப்ப நீங்கெல்லாம் சாப்பிடும் போது செல்போன் கேட்குறீங்களா? நல்ல பிள்ளைங்க, இப்ப நல்ல சிந்தனைகள் உங்ககிட்ட இருக்கு, நிறைய திறமைகள் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகளை பற்றி மிக அழகா சொன்னாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி திறமை இருக்கு. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து ஒப்பிடக்கூடாது. சரியா? அவன் நல்லா பண்றான், என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற திறமைகள் இருக்கு. அந்த திறமையை சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும். இப்ப எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களே எவ்வளவு அழகா திறமையா பயமில்லாம இந்த மேடையில நின்று பேசுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் வளர வளர நிறைய திறமைகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கு. சரியா? நம்ம காடு அப்படின்னு சொல்லும் போது காட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய கருத்துக்கள் சொன்னா சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் புரியாது. அதனால உங்களுக்கு காடு இந்த விலங்குகளை பற்றி அது என்ன சொல்ல வருது. ஏன்னா நம்ம முற்காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே சின்ன உயிரினத்துல இருந்து எறும்புல இருந்து பெரிய விலங்குகள் வரை அதோட தான் மக்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டே இருப்பாங்க. மனிதனோடு ஒப்பிடுவதை விட சின்ன உயிரிலிருந்து பெரிய விலங்கு வரை மனிதன் எப்படி இருக்கணும், நல்ல விஷயங்களுக்கு வந்து அதை ஒப்பிடுவாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு காடு, நல்ல அடர்ந்த காடு, நம்ம வந்து தொலைக்காட்சியிலேயே செல்போன்லேயே பார்த்துப்பீங்க, நல்ல அடர்ந்த காடு, பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாமே இருக்குது, மரம் செடி கொடிகள் பூக்கள் காய்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இப்ப அந்த காட்டுல 3 மரங்கள் மட்டும் பேசியும். எப்படி விலங்குகள்லாம் இங்க வந்து பேசுறீங்க இல்லையா, விலங்காகி நீங்க பேசுனீங்க. ஒருத்தட்ட கூப்பிட்டு கேட்டாங்க சின்ன குழந்தைகிட்ட, அவங்க பேர் மறந்துச்சு, அவங்க என்ன கேரக்டரா இருக்காங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா. அது மாதிரி 3 மரங்கள் பேசி என்ன பேசுது அப்படின்னா, பெரும்பாலும் காடுகளில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை எடுத்துதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் செய்யும் இல்லையா. அப்படி செய்யும்போது அதனால அந்த மரம் பேசிக்கிது 3 மரங்களும். என்னைய வெட்டி, ஒரு மரம் சொல்லுது, என்னை வெட்டி ஒரு விலை மதிப்பற்ற தங்கம் வைரம் வைடூரியம் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டியா என்னை மாத்தினா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதனுடைய எண்ணம். நம்ம இப்ப சின்ன குழந்தை இருக்கும்போது என்ன ஆகணும்னு நினைப்பீங்களா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு இல்லையா. இப்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கீங்க, யார் மாதிரி ஆகணும், என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கு தானே? என்ன வாங்கணும்? ஒருத்தராது என்ன வாங்கணும் ஆசை பெருசான ஒண்ணு? டீச்சர், பரவாயில்ல, வாழ்த்துக்கள். சரியா? இப்ப சின்ன குழந்தையிலேயே நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் இருக்கும், பெருசான நம்ம என்ன ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள் இருக்கும். அது மாதிரி அந்த மரம் என்ன நினைக்குது, தன்னை வெட்டி ஒரு நல்ல ஒரு அரச பரம்பரை, அந்த காலம் அப்படின்னா அரசர்கள், இப்ப அவங்களுடைய அரண்மனையில ஒரு நல்ல பொருள்கள் இருக்கக்கூடிய பெட்டியா மாறணும் அப்படின்னு. இன்னொரு மரம் என்ன நினைக்குது அப்படின்னா, பெரிய கப்பலா என்ன செய்யணும் இல்லையா. நேர்ல போகுது இல்லையா, போட்டு கப்பல் இதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, நேரடியா பார்த்துக்க மாட்டீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இப்ப அந்த மாதிரி பெரிய கப்பல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை. இப்ப 3வது ஒரு மரம், அந்த மரம் என்ன நினைக்குது, கடவுளுடைய தன்மை எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 மரமும் சொல்லிட்டு. இப்ப அந்த சமயத்துல அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடியவங்க வர்றாங்க. சரியா? வெட்டக்கூடியவங்க வந்து அப்படியே பாக்குறாங்க, மற்றவர்கள்லாம் விட்டு இந்த 3 மரத்தை பாக்குறாங்க. பார்த்தோன்னா அவங்க ஒருத்தர் இந்த முதல் மரத்தை வெட்டும் போது சொல்றாரு, ஒரு பெட்டியா செய்யணும் அப்படின்ட்டு. இந்த மரம் என்ன நினைச்சிச்சோ அதுவே அவருக்குள்ள தோணுது, இந்த மரத்தை வெட்டி ஒரு பெட்டி செய்யலாம் அப்படின்னு தோணுது. உடனே அந்த மரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப நம்ம நினைச்சது அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி நினைக்கும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்குல்ல, இருக்குமா இல்லையா? அப்ப அந்த மரத்துக்கு சந்தோஷம். இப்ப நம்ம நினைச்சது அவர் நினைக்கிறாரு, அப்ப ஒரு பெட்டியா நம்ம செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மரத்தை வெட்டும் போது அவர் பார்க்குறாரு. மரத்தை பார்த்தோன்னே, ஓ இது வந்து ஒரு கப்பல், எதுக்கு நம்ம இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நினைக்கிறார். அதுக்கு உடனே அந்த மரத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். 3வது மரத்தை வெட்ட போறாரு. பார்த்துட்டு எதுக்காவது பயப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வெட்டி 3 மரத்தையும் எடுத்து போயிட்டாங்க. இப்போ 3 மரத்தையும் எடுத்து போயிட்டாங்க. அதுல அந்த முதல் மரம் நினைச்சிட்டியா பெட்டியாகணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் வெட்டி என்ன பண்றாரு, ஒரு பெட்டியா தான் செய்யறாரு.
ஆனா அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாட்டு தொழுவத்தில் வச்சிடறாரு. ஆனா அந்த மரம் என்ன நினைச்சு விலை மதிப்புள்ள பொருள் எல்லாம் வச்சு நல்லா ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வைப்பாங்க நினைச்சிச்சு. ஆனா மாட்டு தொழுவத்தில் பெட்டியை செஞ்சு வச்சிடறாங்க. இப்ப ரெண்டாவது மரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கப்பலா செய்வாங்க நினைச்சா இல்லையா? ஆனா என்ன செய்யறாங்க, ஒரு போட் படகு பரிசு பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? இப்ப சின்னதை அதை செஞ்சு வச்சிடறாங்க. இப்ப மூன்றாவது மரத்தை வெட்டினாங்க, அதை வெட்டிட்டு போய் அப்படியே வச்சிடறாங்க. இப்ப கொஞ்ச நாள் ஆகுது. அந்த வழியா ஒரு அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க வர்றாங்க. அந்த வழியில் வரும்போது அவங்களுக்கு குட்டி குழந்தை பிறந்தோன்னா எங்கேயும் போறது பார்க்கல. அந்த பெட்டியில அந்த குழந்தைய வச்சு அவங்க கிட்ட இருக்க நகையெல்லாம் அதுக்குள்ள போட்டு வைக்கிறாங்க. சரியா போட்டோன்னா அந்த மரப்பெட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். அது நினைச்சது நிறைவேறிச்சா? நிறைவேறிச்சா இல்லையா? நிறைவேறிச்சு. அப்ப விலை மதிப்புள்ள பொருள்லாம் அதுல வைக்கணும்னு நினைச்சிச்சு. அதாசை நிறைவேறிச்சு. ரெண்டாவது என்னது? எது? கப்பல், போட்டு. பரவாயில்ல, நல்லா கதை கேட்கிறாங்க. நல்ல இந்த கதை கேட்கும் போது தான் பாடத்தையும் நல்லா கவனிப்பீங்க. சரியா? அப்பதான் நிறைய மார்க் வாங்கி நீங்க நினைச்ச மாதிரி பெரிய ஆள் ஆக முடியும். ஆக முடியும் தானே? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. சரியா? அப்ப அந்த போட்டு அது சின்னதாக போயிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு துறவி உட்கார்ந்து இருக்கிறார். ஐயோ, இந்த போட்டு கலந்துருமோ என்னமோ அப்படின்ற நிலையில அந்த துறவியினுடைய அருளால அந்த போட்டு எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லாம அதற்குரிய மாணவர்கள், அதாவது மக்கள்லாம் கரையை போய் அடையணும். அப்ப அந்த போட்டு நினைக்குது, நம்ம பெரிய கப்பலாக நினைச்சோம், ஆனா அதுல ஒரு நல்ல துறவி வந்து உட்கார்ந்தாரு, அதுவே நம்மளுக்கு பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மனதார நிம்மதி அடையும். சரியா? இப்ப ரெண்டு பேரும் முடிஞ்சிச்சா? மூன்றாவது பேர் என்னது? கடவுளுடைய தன்மை பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சிச்சு இல்லையா? இப்ப அந்த மரத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை என்ன பண்ணாங்க, சிலுவையில் அறைந்தாங்க இல்லையா? இப்ப இந்த மரத்தை எடுத்துட்டு போய் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து அடைந்த அந்த மரமாக கடவுளுடைய தன்மை பெற்றதாக மாற்றப்பட்டது. இப்ப மூன்று மரங்களும் அதனுடைய செயல்பாட்டை அடைவதற்கு கொஞ்சம் கால தாமதமாச்சு, கொஞ்சம் நாள் கடந்துச்சு. ஆனா என்ன, அதனுடைய நினைப்பு, அதனுடைய சிந்தனை அதுல வெளிப்பட்டுச்சு. அது மாதிரி தான் நம்மளால படிக்க முடியல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு படிக்காம விட்டீங்கன்னா படிக்க முடியாது. நம்மளால படிக்க முடியும், பெரிய அளவு முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குமா வாங்க மாட்டோமா? வாங்க இல்லையா? இப்ப மேதைன்னு சொல்லுமா? மேதைனா யாரு? நல்லா அறிவாளி, திறமை உள்ளவங்க அப்படி சொல்றோம் தானே? இப்ப அந்த மே அப்படின்னா என்னது? மே அப்படின்னா மே அப்படின்ற ஆடு இல்ல. மே மாதம்னா எதை குறிக்குது? மே அப்படின்னா உழைப்பாளர் தினம். வெரி குட். அப்ப மே அதுதான் உழைப்பவர்களுடைய தன்மையை குறித்து மே மாதமும். தை மாதம் இப்ப வந்துச்சு, என்ன பண்ணாங்க? பொங்கல். வெரி குட். அப்ப பொங்கல் அப்படின்னா எதனால வருது? உழைப்பு. அவங்க கஷ்டப்பட்டு நிலத்துல வேலை செஞ்சாதான் என்ன கிடைக்கும்? அரிசி இதெல்லாம் கிடைக்கும். கரும்பெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்க தானே? ஆமா. இப்ப மேதை அப்படின்னா என்ன? மே உழைப்பவர்னா, தை உழைப்பினால் அந்த கிடைத்த பொருளை வச்சுட்டு கொண்டாடக்கூடியது. அப்படி உழைத்தாதான் மேதையா ஆக முடியும். சும்மாவே டெய்லி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கணும்னா நம்ம நினைச்சா படிக்க முடியுமா? இல்லையா? இப்ப காட்டுல இப்ப நிறைய விலங்குகளா வந்து ஆடையெல்லாம் அணிஞ்சிட்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி காட்டுல இருக்க விலங்குகளுக்கெல்லாம் போட்டி வந்துச்சு. நான் பெருசா நீ பெருசா சண்டை வந்துச்சு இல்ல, நான் பெரியாளா நீ பெரியாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை வந்தா என்ன ஆகும்? ஒரே கலவரம் இல்லையா? அடித்தடி, அப்புறம் ரொம்ப கோவம், அங்கங்க சண்டை போட்டுட்டு ஓடி போயிடும். அப்ப என்ன பண்றாங்க, இல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு போட்டி வைக்கணும், போட்டியில யாரு வெற்றி பெறாங்களோ அவங்களுக்கு பதவி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு. அப்ப போட்டி என்ன? ஓட்ட போட்டி. தண்ணியில நீச்சல் அடிக்கணும், மரத்து மேல ஏறணும். எல்லாராலையும் முடியுமா? முடியுமா? ஆமா, அவங்களுக்கு எந்த திறமை இருக்கோ அதை தான் செய்யணும் இல்லையா? அப்ப விலங்குகள் எல்லாமே மரத்துல ஏற முடியுமா?
குரங்கு இது மாதிரிலாம் ஏறிடும். தண்ணியில் நீந்துறது மீன், யானை இந்த மாதிரிலாம் நீந்தி போயிடும் இல்லையா. ஓடணும், வேகமாக ஓடணும்னா மான் ஓடும் இல்லையா, சீதா ஓடும் சரியா. அப்படி அவங்களுக்கு தனித்தனி திறமைகள் தான் இருக்கு. விலங்குகளுக்கும் தனித்தனி திறமைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் சின்ன குழந்தைகள் இருக்கு, நம்மளுக்கும் என்ன இருக்கு, தனித்தனி திறமைகள் இருக்கு. அதனால அவரை மாதிரி நம்மகிட்டயே அந்த பையன்லாம் அப்படி படிக்கிறான் அப்படின்னு வீட்டில் சொல்லுவாங்களா? சொல்றது இல்லையா? பரவாயில்லையே, அந்த பையன்லாம் பசுமாடு வாங்கிட்டான், உடனே என்ன படிக்க வைக்கிறோம், பசுமாடு வாங்குறது இல்லையா அப்படி கேட்கல, கேட்குறாங்களா இல்லையா? இல்லையா? பரவாயில்லையே. அப்ப உங்ககிட்ட தனித்திறமை இருக்கு, அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உங்க பெற்றோர் சரியா. இப்ப அதுல நீங்க அப்படியே வளர்ச்சடைஞ்சுட்டே வரும். அதே மாதிரி நம்ம எந்த நேரத்தில் எப்படி செயல்படணும் அப்படின்ற அறிவாற்றலையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருப்போமா? வீட்டில் இருக்க மாதிரி எங்க இருக்கிறீங்களா? இல்லை இல்லை. அதே மாதிரி வீட்டில இருந்து வரீங்க, பள்ளிக்கு வரீங்க, வரும்போது வழியில என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு வரீங்க? வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதாவது வழியில வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரீங்களா? இல்லை. அப்ப வீட்டுக்கு போகும்போதும் சரி, வரும்போதும் சரி, அங்கங்க போர்டு எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, விளம்பரம் போட்டுப்பாங்க. இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்லாம் வாசிச்சு பார்க்கணும். நம்மளுக்கு வாசிக்க தெரியுமா, வாசிக்க தெரியாதா? தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும் தானே. அப்ப நீங்க போகும்போதும் வரும்போதும் ஏதாவது தின்றதுக்கு வீட்டுக்கு போகும்போது வாங்கி தருவாங்களா, எதை வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து போகக்கூடாது. அந்த போர்ட்ல எல்லாம் பழையில எல்லாம் என்ன எழுதியிருக்காங்க, தமிழ்லையும் சரி ஆங்கிலத்திலையும் சரி என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் சரியா. அப்பதான் நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் இல்லாம, பிழை இல்லாம எழுத முடியும், நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா. ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்படியே நுட்பமா பார்க்கணும், எதையும் ஏனாதானு பார்த்து போகக்கூடாது. எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக ஒரு 4-5 நண்பர்கள் இருந்தாங்க. நண்பர்கள் யார் யார் அப்படின்னா, எலி, மான், ஆமை, காகம், இவங்கெல்லாம் நண்பர்கள் சரியா. இவங்கெல்லாம் ஒன்னா நண்பர்களாக இருக்க முடியாது, ஆனால் இருக்கிறாங்க சரியா. இப்போ அந்த சமயத்தில் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு ஜாலியாக இருக்கும்போது ஒரு வேடன் வந்துடும். வேடன் வந்தோடனே எல்லாம் ஓடி போயிடுறாங்க. ஆமால வேகமாக போக முடியுமா? போக முடியுமா? அது மெதுவாக போயிட்டு இருக்கு, பிடிச்சிட்டாரு. பிடிச்சாங்க மற்ற நண்பர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல நண்பர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, உதவி பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா? பண்ணுவாங்க தானே. அப்போ இதெல்லாம் யோசனை பண்ணுது. மற்ற 3 நண்பர்களும் யோசிச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இந்த மான் என்ன பண்ணுது, இந்த வேடனுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வேகமாக கொஞ்சம் தூரத்தில் போயிட்டு அப்படியே அடிபட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்த மாதிரி நடிக்குது. இந்த வேடன் என்ன பண்ணுறான், ஆமை மூட்டை கட்டி எடுத்துட்டு போனான் இல்லையா, அந்த மூட்டையை தூரமாக வச்சுட்டு என்ன மான் அவதப்பட்டுச்சுன்னு போய் பார்க்கலாம். பார்க்கும்போது இந்த மான் அந்த வேடன் பக்கத்தில் வந்தோடனே என்ன பண்ணுது, ஓடிடுது. சூப்பர் சரியா, ஓடியே போயிருது. அப்ப இந்த மூட்டையில இருந்த ஆமை என்னாச்சுன்னு பார்த்தா எலி வந்து அதை வீடு வச்சிருது, ஓடிய போயிடுச்சு அதுவும். அப்ப எல்லாமே நாப்பச்சு ஓடி போயிட்டாங்க சரியா. அப்ப நம்ம பழகும் போது நல்ல நண்பர்களோட பழகணும். அப்படி நல்ல நண்பனா இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், அவங்கள நல்ல நண்பர்களா மாற்றணும் சரியா. அப்படிதானே? இல்ல அப்படியே அவங்களோட நம்மளும் சேர்ந்துக்கோமா, சேர்ந்துக்குமா இல்லையா? இல்ல சேரக்கூடாது சரியா. என்ன சொல்லணும், உண்மையை சொல்லணும். வீட்டில் அம்மா அப்பாட்ட எப்ப என்ன சொல்லணும், உண்மையா சொல்லணும். கோவப்படலாமா, கோவப்பட்டு சண்டை பண்ணலாமா? 5 நிமிஷம் அந்த கோபத்தை நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னா 5 நாளைக்கு பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க சரியா. கோவப்பட்டு என்ன பண்ணுவோம், பேசாம இருப்போம், சாப்பிட மாட்டோம். அது மாதிரி என்ன பண்றீங்களா? பண்றீங்க. எந்த பக்கம்லாம் பண்ணலன்றாங்க, இந்த பக்கம் பண்றீங்களே. சூப்பர். கோவம்லாம் வரக்கூடாது சரியா. கோவப்பட்டு என்ன பண்ண போறோம், யாருக்கு வந்து நன்மை? கோவப்பட்டா நமக்கு நன்மையா, நமக்கு நன்மையா இல்ல இல்லையா. கோவப்பட்டோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு தான் இந்த
இந்த காலகட்டத்தில் எப்படியெல்லாம் நோய் வருதுன்னு தெரியல. சரியா? அதனால எல்லாத்தையும் நம்ம கூட இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் அன்பா இருக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மையா இருக்கணும், கோவப்படக்கூடாது, எதையுமே அமைதியா கேட்டு பழகணும். தேவையான இடத்துல நம்மளுடைய பேச்சு அதிகமா இருக்கலாம். ஆனா தேவையில்லாத இடத்துல சும்மா தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம். வகுப்பு சமயத்துல எல்லாம் பேசுறீங்களா? ஆசிரியர் வந்து பாடம் எடுத்துட்டு போகும்போதே பேசிட்டு இருப்பீங்களா? நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கீங்களே, பரவாயில்லையே. உங்களை வந்து உதாரணமா வேற பள்ளியில அந்த மாதிரி முரட்டுத்தனமா கோபமா இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து இந்த பள்ளியில வந்து பாருங்க, பசங்கள்லாம் எவ்வளவு அருமையா அழகா நடிக்கவும் செய்யறாங்க, அந்த வேடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்கவும் செய்யறாங்க, நல்லா பேசுறாங்க, உண்மையா இருக்கிறாங்க, கோபப்படுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் காட்டலாமா? பரவாயில்ல, நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கீங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, சுறுசுறுப்பா இருக்கீங்க. ஒரு சில பள்ளிகள்லாம் போனா அப்படியே தூக்கி விழுந்துட்டு இருப்பாங்க, சொல்றதே கவனிக்க மாட்டாங்க, பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நீங்களாம் ரொம்ப ஆர்வமா கவனிக்கிறீங்களே, என்ன சொன்னாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதுக்கெல்லாம் பதில் சரியா சொல்றீங்க. அந்த அளவுக்கு திறமை உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு. சரியா? அதனால நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் வீட்டுக்கு போனா புக் எடுத்து படிக்கிறீங்களா? ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் சரியா எழுதிட்டு வந்துறீங்களா? ஒரு சில பள்ளியில பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ஒர்க்கே எழுதுறது இல்லையா, என்ன பண்றாங்க, ஒரு தடவை எழுத வேண்டியதை 10 தடவை எழுத சொல்றாங்க. அன்னைக்கு எழுதிட்டு வந்திருந்தா ஒரு தடவை எழுதிக்கலாமா? அப்ப அன்னைக்கு எழுதிட்டு வரலைன்னா 10 தடவை எழுதணும். அது நம்ம தேவையா இல்லையா? அதனால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆசிரியர்களும் சரி, நம்ம பெற்றோரும் சரி சொல்லும் போது, இப்ப பெற்றோர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இப்ப நீங்கெல்லாம் எப்படி வீட்டுல நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்கலாமா? ஆசிரியர்கள் கேட்டிருப்பாங்க, இந்த பசங்கள்லாம் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க வீட்டுல, இங்க பாடம் நடத்துறதெல்லாம் சொல்றாங்களா, இல்ல வீட்டுல நீங்க படிக்க சொன்னா படிக்கிறாங்களா அப்படின்னா வந்து கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா? இப்ப எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம உண்மையா அம்மாவுக்கு சொல்லிடுவோம். பொய் சொன்னோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு பொய் சொல்லிட்டே இருக்கும். ஆனா திருவள்ளுவர் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு, எப்ப பொய் சொல்லலாம், எப்ப பொய் சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. சூப்பர். பொய்மையும் வாய்மையிடத்து புரிந்திருந்த நன்மை பயக்கும் என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு. நல்லது நடக்குது அப்படின்னா நீ பொய் சொல்லலாம். ஆனா சும்மாவே பொய் சொல்லி அடுத்தவங்க மாட்டி விடக்கூடாது. அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வீட்டுக்கு யாராவது வந்து அவங்க கூட எப்படி பேசணும், கம்முன்னு பேசாம போயிடணுமா? இல்ல, அவங்கள வந்து உபசரிக்கணும், அவங்க கூட பேசணும். சரியா? இது எல்லாமே நம்மளுடைய இலக்கியங்கள்ல சொல்லப்பட்டு, இப்ப நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் பாத்தீங்கன்னா பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இப்ப சொல்லல, முற்காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க, பல 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்திலே வளர்ந்தது அப்படின்னா, பிற நாடுகள்லையும் தமிழ் மொழி இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் அங்கேயும் இருக்கு. இப்ப தமிழ் மொழி வந்து பழமையானது. இப்ப காடுகள் மலைகள் இதுல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எழுத்துக்கள்லாம் பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப எல்லாம் நம்ம நோட்ல எழுதுவோம், அந்த காலத்துல எதிர எழுதி வச்சிருக்காங்க. அதுல நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சூப்பரா இப்ப பயங்கர திறமைசாலியா இருக்கிறாங்க. எங்க பாத்தீங்க? ஜலகாம்பாறையில பாருங்க. ஜலகாம்பாறைனா சும்மா இயற்கையா பொழுது போகிறதுக்கு போவாங்க. ஆனா இங்க என்ன அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, இந்த வயசுக்கே. சூப்பர், பெரிய ஆள் வருவீங்க நீங்களாம். என்னென்ன விஷயங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க செய்தித்தாள் செல்போன் எதில் பார்க்குறாங்களோ தெரியாது, ஆனா உண்மையா எந்தெந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களோட இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தந்தையர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீங்க மேலும் மேலும் வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி.